ठाकुर सपार्षद प्रभुपाद गौर किशोरदास बाजी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ बाजी महाराज सारा गोस्वामी सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु राधा विनोद बिहारी जी सकल भगवद अवतार जीवगण तदीय परिकर वृंद सकल अर्चा मूर्ति समूह श्यामकुंड राधा कुंड सर्विष्णुवत गिरिराज महाराज गंगा जमुना तुलसी महारानी भक्ति देवी भक्ति शास्त्र जो चरण कमलिया धुने भक्तिपूर्ण अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक ताहादेर अहैतु कृपा आशीर्वाद प्रार्थना। परम पूजनीय वैष्णववृंद वैष्णववृंदा उपस्थित सकलेर चरणे अधमे यथायोग्य दंडवत प्रणति ज्ञापन करी आपनार कृपा करुण आशीर्वाद करुन जेन नित्यकाल हरिगुरु वैष्णवेर महिमा गुणगान कीर्तन करे आमार नराधम पापिष्ट जन्मके जेन आमि धन्य करते पारी हयाचन हইবেন प्रभुर যতদাস সবার চরণ বন্ধ पंथी जय श्री राधा गोविंद जय श्री गुरुदेव। श्री श्री गरुड़ पुराण सप्तम अध्याय सूर्य पूजा वर्णन श्री रुद्र उवाच शिव ठाकुर बोलছেন सूर्यादि पूजनम ब्रूहि स्वयंभुवा दिभिः कृतं भक्ति मुक्ति प्रदम सारम वैस संख्ये पतः परम। श्री रुद्र व्यासदेव के बोलें हे महर्षि वेदव्यास तुम्हार ज्ञानेर सीमा नहीं तुमी संक्षेपे स्वयं भुवादिकृत भक्ति मुक्ति पद और सकल पूजार सारभूत सूर्यादि पूजा कीर्तन करो। व्यास उवाच सूर्यादि पूजां वक्ष्यामि धर्म कामाधिकारिणाम आसना वाहनं पाद अर्घम अर्चनम तथा स्नानम वस्त्र उपवीतं च गंध पुष्पं च धूपकं दीपकं च नमस्कारं प्रदक्षिण विसर्जने सूर्यादीनां सदा कुर्यात् इति मंत्रे विशुद्धयः। व्यासदेव बोलें धर्म अर्थ काम मोक्ष पद सूर्यादि पूजार कथा बोलছি শোনো। ओ सूर्यासनाय नमः ओम नमः सूर्यमूर्तये ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्याय नमः ओम सोमाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम बुधाय नमः बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम तेजश्चंडाय नमः ओम सूर्याय नमः इत्यादि मंत्रे आसन आवाहन पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत गंध पुष्प और दीप द्वारा अर्चना पूर्वक नमस्कार और प्रदक्षिण करिबे। हे वृषध्वज এই প্রকারে উল্লিখিত ও নিম্নলিখিত মন্ত্রে
সর্বদা সূর্যাদি দেবতার পূজা করতে হয়। ওম হাম শিবাসনায় নমঃ। ওম হাম শিবমূর্তয়ে নমঃ। ওম হাম হৃদয়ায় নমঃ। ওম হ্রিং শিরসে নমঃ। ওম হুম শিখাওৈ নমঃ। ওম হৈং কবচায় নমঃ। ওম হোম নেত্রত্রয়ায় নমঃ। ওম হস্ত্রায় নমঃ। ওম হাম সদ্যজাতায় নমঃ। ওম হ্রিং বামনদেবায় নমঃ। ওম হুম অঘোরায় নমঃ। ওম হৈং তৎপুরুষায় নমঃ। ওম হোম ঈশানায় নমঃ। ওম হাম গোর্জে নমঃ। ওম হাম গুরুভ্যো নমঃ। ওম হাম ইন্দ্রাদিভ্যো নমঃ। ওম হাম চণ্ডায় নমঃ। ওম বাসুদেবায় নমঃ। ওম বাসুদেবমূর্তয়ে নমঃ। ওম অং নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। ওম আম ওং নমো ভগবতে শঙ্কর্ষণায় নমঃ। ওম ওং নমো ভগবতে প্রদ্যুম্নায় নমঃ। ওম ওং নমো ভগবতে অনিরুদ্ধায় নমঃ। ওম ওম নারায়ণায় নমঃ। ওম তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ। ওম হুম বিষ্ণবে নমঃ। ওম ক্রোম নমো ভগবতে নরসিংহায় নমঃ। ওং ভূঃ ওং নমো ভগবতে বরাহায় নমঃ। ওম কম টম পম শম বৈনতেয়ায় নমঃ। ওম জম খম বম সুদর্শনায় নমঃ। ওম খম টম ফম জম সদা ওই নমঃ। ওম বম নম শম খম পঞ্চজন্যায় নমঃ। ওম ঘম টম ঢম তম হম শ্রী ওই নমঃ। ওম গম ঢম বম শম পুষ্টৈ নমঃ। ওম জম শম বম শম বনমালা ওই নমঃ। ওম শম দম লম শ্রীবৎসায় নমঃ। ওম ঠম চং ভম জম কৌস্তুভায় নমঃ। গুরুভ্যো নমঃ। ওং ইন্দ্রাদিভ্যো নমঃ। ওং বিশ্বক্সেনায় নমঃ। আসানাদিন হরে তস্मै। আচ্ছা, আসানিদিন হরে এতৈ মন্ত্রে দদ্দাং বিষধ্বজঃ। বিষ্ণু শক্তঃ সরস্বত্যঃ পূজাং শ্রীণু শুভপ্রদান। হে রুদ্র, উল্লিখিত মন্ত্রে সূর্যাদি দেবতার পূজা করতে হয় এবং হাম শিব সনায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আসনাদি দ্বারা হরির অর্চনা করিবে। অনন্তর কিভাবে সরস্বতীর অর্চনা করবে তা বলছি। বিষ্ণু শক্তি সরস্বতী দেবীর পূজা অতীব মঙ্গলজনক ও শুভপ্রদ। প্রথমে বলবে ওং হ্রিং সরস্বত্যৈ নমঃ। সরস্বতী দেবীর 8টি শক্তি আছে। তাদের নাম শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও মতি। প্রতি শক্তির নামে আদিতে ওঙ্কার ও অন্তে নমঃ যোগ করবে। ওম হ্রিং সরস্বত্যৈ নমঃ। ওম হ্রাম হৃদয়ায় নমঃ। ওম হ্রিং শিরসে নমঃ। ওম হুম শিখাওৈ নমঃ। ওম হ্রৈং কবচায় নমঃ। ওম হোম নেত্রত্রয়ায় নমঃ। ওম হর হস্ত্রায় নমঃ। শ্রদ্ধা ঋদ্ধি কলা মেধা তুষ্টি পুষ্টি প্রভামতি।
ओंकाराद्याः नमो हस्ताश्च सरस्वत्याश्च शक्तयः। ओं क्षेत्रफलाय नमः। ओं गुरुभ्यो नमः। ओं परम गुरुभ्यो नमः। पद्मस्थायाः सरस्वत्या आसनाद्यं प्रकल्पयेत्। सूर्यादीनां सकल्पैस्त्रै पवित्रारोहणं तथा। ओम श्रद्धाय नमः इत्यादि मंत्रे अष्टशक्ति पूजा पूर्वक ओम क्षेत्रपालाय नमः इत्यादि मंत्रे क्षेत्रपाल गुरु और परम गुरु अर्चना करबे। अतঃपर श्वेत कमल वासिनी सरस्वती देवी के आसनादि उपहार दान करबे। सूर्यादि देवतार सौ सौ मंत्रे अर्चन एवं पवित्राहरण करा कर्तव्य। श्री गरुड़ पुराणे पूर्व खंडे सूर्य पूजा वर्णन नामक सप्तम अध्याय समाप्त अथ अष्टम अध्याय। विष्णु अर्चनार मंडल अंकन। श्री हरि व्यासदेव के जा बोलेছিলেন व्यासदेव ता बोलছেন। भूमिष्ठे मंडपे स्नाता मंडले विष्णु अर्चये। पंचरंगिक वर्णेन वज्रनाभस्तु मंडलम। षोडशैर्कोष्ठः कई तत्र तस्मिन् रुद्रकारये। चतुर्थ पंच कोणेषु सूत्रपातन्तु कारये। साधक यथाविधि स्नान शेष करे भूमिस्थित मंडपे मंडल निर्माण पूर्वक से मंडले विष्णुर अर्चना करबे। पंचवर्ण चूर्ण द्वारा वज्रनाभ मंडल प्रस्तुत करते हबे। हे रुद्र, एक हाथ परिमित चतुष्कोण अंकन करे ताते षोडश कोष्ठाय विभक्त करबे। तारपर चतुर्थ और पंचम कोणे रेखा अंकन करबे। कोन सूत्राभयतः कोनाजे तत्र संस्थिताः तेषु चैव प्रकुर्वीत सूत्रपातं विचक्षणः। तदंतर कोणेषु एवमेव हि कारये। प्रथमानामिर उद्दिष्टा मध्ये रेखा प्रसंगमे। परे कोन सूत्रेर उभय पार्श्वे जे सकल कोण आछे ताते सूत्रपात करे रेखा देवे एवं तार मध्य कोष्ठाते कोण अंकित करबे। परे कोन सूत्रेर उभय पाशे जे सकल कोण आछे ताते सूत्रपात करे रेखा देवे। अंतरेषु च सर्वेषु अष्टौ चैव तु नाभयः। पूर्व मध्यम आदिभ्यामथ सूत्रस्त्र भामये। अंतरेषु द्विज श्रेष्ठः पादोनं भ्रमयेद्धर। अनेन नाभि सूत्रस्य कर्णिकां भ्रमयेत् शिव। এই রূপ কোন ও রেখা অঙ্কিত হলে দেখতে পাবে যে মধ্য নাভির চার ধারে ওইরূপ 8টি নাভি হয়েছে। মধ্য নাভি থেকে পূর্ব নাভি পর্যন্ত सूत्रपात धरे সেই सूत्र द्वारा বৃত্তাকার রেখা অঙ্কিত করবে। হে হর, বিপ্রবর পূজক ওই বৃত্তান্তর্গত স্থানে চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে सूत्र भ्रामण पूर्वक रेखापात द्वारा आरेकटी वृत्त आঁকবে। এই রূপে নাভির চারিদিকে বৃত্তাকার কর্ণিকা ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। कर्णिकाया दिभागेन केश राशि विचक्षणः। तदग्रेण सदा विद्यान दलान्नेव समालिखेत्। सर्वेषु नाभि क्षेत्रेषु मानेनानेन सुब्रत। पद्मानि तानि कुर्वीत देशिकः परमार्थिवत्। कर्णिकाय द्विभाग परिमित केशर क्षेत्र हबे। केशरेर अग्रे दल बा पत्र लिखबे। परम ज्ञानी साधक
এইরূপ অষ্টনাভিস্থানে উক্ত পরিমাণে অষ্টপদ্ম ক্ষেত্র তৈরি করে পদ্ম আঁকবে। তারপর চতুরস্রেখার বিভাগ অনুসারে দ্বার অঙ্কিত করে তার অর্ধেক পরিমাণে শোভা ও উপশোভা অঙ্কন করবে। আদি সূত্র বিভাগেন দ্বারানি পরিকল্পয়েৎ দ্বার শোভাং তথা তত্র তদর্ধেন তু কল্পয়েৎ কর্ণিকাং পীতবর্ণেন শীতরক্তাদি কেশরান অন্তরং নীলবর্ণেন দলানি অসিতেন চ। চতুরস্রের চতুর্দিকেই দ্বার শোভা ও উপশোভা করতে হবে। এইরূপে মণ্ডল অঙ্কিত করে ওই মণ্ডল পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা শুক্ল, নীল, রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্যামল বর্ণে রঞ্জিত করবে। পীতকর্ণ চূর্ণ দ্বারা কর্ণিকা রঞ্জিত করে কেশর সকল শুক্লবর্ণ কিংবা রক্তবর্ণ করবে। সন্ধিস্থান সকল নীলবর্ণ ও পদ্ম পত্রগুলি কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করবে। কৃষ্ণবর্ণেন রজসা চতুরস্রং প্রপুরয়ে দ্বারানি শুক্লবর্ণেন রেখাঃ পঞ্চ চ মণ্ডলে সীতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈব যথাক্রমম কৃত্যৈব মণ্ডলং চাদৌ ন্যাসং কর্তা অর্চয়েৎ হরিণ। চতুরস্রের অবকাশ স্থানগুলি কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বারগুলি শুক্লবর্ণ করে মণ্ডলের বহির্ভাগে 5টি রেখা অঙ্কিত করবে। ওই সকল রেখা যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শ্যামল বর্ণ চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করবে। এইরূপে মণ্ডল প্রস্তুত করে তন্মধ্যে হরির অর্চনা করবে। প্রথমে নাচ করবে। হৃদ মধ্যে তু ন্যাসেদ বিষ্ণু কণ্ঠে শঙ্কর্ষণং তথা প্রদ্যুম্নং শিরসি ন্যাস্য শিখায়া মণিরুদ্ধকং ব্রহ্মাণং সর্বগাত্রেষু পরয়োঃ শ্রীধরং তথা অহং বিষ্ণুরিতি ধ্যাত্মা কর্ণিকায়াং ন্যাসেধ্বরি। সেই ন্যাসের প্রণালী হলো হৃদয়ে ওং বিষ্ণবে নমঃ, কণ্ঠে ওং শঙ্কর্ষণায় নমঃ, মস্তকে ওং প্রদ্যুম্নায় নমঃ, শিখাস্থানে ওং অনিরুদ্ধায় নমঃ, সর্বগাত্রে ওং ব্রহ্মণে নমঃ, হস্তদ্বয়ে ওং শ্রীধরায় নমঃ। এইরূপে স্বীয় শরীরে ন্যাস করে স্বীয় আত্মাকে হরি স্বরূপ ধ্যান করে কর্ণিকা স্থানে হরিকে স্থাপন করবে। ন্যাসেৎ শঙ্কর্ষণং পূর্বে প্রদ্যুম্নং চৈব দক্ষিণে অনিরুদ্ধং পশ্চিমে চ ব্রহ্মাণশ্চতুরে নসেৎ শ্রীধরং রুদ্র কোণেষু ইন্দ্রাদীন দিক্ষু বিন্যসেৎ ততবচ্চা চ গন্ধাদ্বৈ প্রাপ্নুয়াৎ পরমং পদম। মণ্ডলের পূর্ব দ্বারে শঙ্কর্ষণ, দক্ষিণ দ্বারে প্রদ্যুম্ন, পশ্চিম দ্বারে অনিরুদ্ধ, উত্তর ধারে ব্রহ্মা, ঈশানে শ্রীধর। এই সব দেবতাকে স্থাপন পূর্বক পূর্ব দিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণ কোণে যমদেব, নৈঋত কোণে নৈಋতে, পশ্চিম কোণে বরুণ, বায়ু কোণে বায়ু, উত্তর দিকে কুবের, ঈশান কোণে ঈশানকে স্থাপন পূর্বক গন্ধাদি উপহারে অর্চনা করবে, তাতে পরম প্রদ প্রাপ্ত হবে। ইতি গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে বিষ্ণু অর্চনার মণ্ডল অঙ্কন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হয়। অথ নবম অধ্যায় দীক্ষা পদ্ধতি। ব্যাসদেব এখানে শ্রীহরির কথাগুলি তুলে ধরে বলছেন। সময়ে দীক্ষিত শিষ্য বদ্ধ নেত্রস্য
वाससा अष्टाहुति शतं तस्य मूलमंत्रेण होमोए द्विगुणं पुत्रके होमं त्रिगुणं साधके मतं निर्माण देशिके रुद्र चतुर्गुणः मुदाहितं गुरु विष्णु द्विजस्त्रीणां हंता वर्जस्व दीक्षितैः नियम पालनकारी साधक दीक्षित হয়ে বস্ত্র দ্বারা নেত্র বন্ধন পূর্বক বলছেন নিয়ম পালনকারী সাধক দীক্ষিত হয়ে বস্ত্র দ্বারা নেত্র বন্ধন পূর্বক সেই দীক্ষার মূল মন্ত্রে অষ্টশত আহুতি প্রদান করে হোম করবে পুত্রকামী ব্যক্তির পক্ষে দ্বিগুণ অর্থাৎ 1600 দেবতা সাধনে 3 গুণ অর্থাৎ 2400 ও নির্বাণ মুক্তি কামনায় চতুর্গুণ বা 3200 হোম করতে বলা হয়েছে গুরু বিষ্ণু ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকের হিংসাকারী মানুষ দীক্ষায় অযোগ্য বলছে গুরু বিষ্ণু ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকের হিংসাকারী মানুষ দীক্ষার অযোগ্য অথ দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি ধর্মাধর্ম ক্ষয়ং করিম উপবেশ্য বহি শিষ্যান ধারণং তে সুকারয়ে বায়ব্বা কলয়া রুদ্র শস্যমানান বিচিন্তয়ে অগ্নে দহ্যমানাংশ প্লাবিতাং ভসা পুনঃ এবার দীক্ষার নিয়ম বলছি শিষ্যগণকে বহির্দেশে বসিয়ে জম বীজ দ্বারা তাদের শস্যমান রং বীজ দ্বারা দহ্যমান বং বীজ দ্বারা প্লাবমান চিন্তা করবে তেজস তেজসী তং জীব মে কৃত্য সমাক্ষিপেত প্রণবং চিন্তয়োদ্ধগ্নি শরীর অন্নত্তু কারণম পরে তেজ রাশিতে তেজ নিক্ষেপ করে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞান করবে অনন্তর প্রণব ওং মন্ত্র জপ করে সশরীরে আকাশাদি গ্রহণ করবে একৈকং যজয়েত তত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ধেয় ধারণা উৎপাদ্যং যজয়েত পশ্চাৎ দেবৈকং বিষবদ্ধজ মণ্ডলানি সশক্তস্তু কল্পয়িতার্চয়েত হরি চতুর্দ্বারং ভবেত তচ্চ ব্রহ্মতীর্থাদনুক্রমা এরূপে এক এক ভূত আকর্ষণ পূর্বক যোগ করে নতুন শরীর নির্মাণ করবে এবং তাতে আত্মা স্থাপন করে নতুন দেহ চিন্তা করবে যে ব্যক্তি মণ্ডলাদি নির্মাণ করতে অক্ষম হবে সেই সাধক মানসিক মণ্ডল কল্পনা করে হরির অর্চনা করবে সেই মানসিক মণ্ডল চতুর্ধার বিশিষ্ট হবে এবং তাকে ব্রহ্মতীর্থ স্বরূপ জানবে হস্তং পদ্মং সমাখ্যাতং পত্রানঙ্গুলয় স্মৃতাঃ কর্ণিকাতল হস্তস্তু নখান্ন সত্ততু কেশরাঃ তত্রাচয়েদ হরিং ধাতা সূর্যের অগ্নস্তরেরেব চ তং হস্তং পাতয়েত তুম স্ত্রী শিষ্যস্বতু সমাহিতঃ গুরুদেব নিজের হস্তকে পদ্মস্বরূপ অঙ্গুলি সকলকে পত্রের মতো এবং হস্ততলকে কর্ণিকা স্বরূপ ও নখ সকলকে কেশর স্বরূপ জ্ঞান করে সেই হস্ত পদ্মে হরির ধ্যানপূর্বক অর্চনা করবেন গুরু সংযত মনে ওই হস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করবেন হস্তে বিষ্ণু স্থিত যস্মাৎ বিষ্ণু হস্তস্তম সংস্থয়ং নসন্তি স্পর্শনাস্তস্য পাতকানি ক্লিয়ানি চ গুরু শিষ্যাং সমভচ্চ নেত্রে বদ্ধেতু বাসসা
হস্তে বিষ্ণুর অবস্থান বলে ওই হস্ত বিষ্ণু স্বরূপ। গুরুর ওই হস্ত স্পর্শে অখিল পাতক বিনষ্ট হয়। গুরু শিষ্যকে অর্চনা করে বস্ত্র দ্বারা শিষ্যের নেত্রদয় বন্ধনপূর্বক দেবতার সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। দেবস্য প্রমুখম কৃত্বা পুষ্পানি মোচয়িত্ততঃ পুষ্পনিপতিতং যত্র মূঢ়া দেবস্য সাঙ্গিনঃ তন্নাম কারয়েত্তস্য শ্রীনাম নামাঙ্কিতং সকম শূদ্রাং দাস সংযুক্তঃ কারয়েত্তু বিচক্ষণঃ। অঞ্জলিস্থ পুষ্প যেভাবে পড়বে সেটি বিষ্ণুর মস্তক। এরপর গুরু তার শিষ্যের নামকরণ করবেন। ব্রাহ্মণাদির নামে দেব শর্মাদি উপাধি, স্ত্রীলোকের নামে নিজ নিজ পতির উপাধি ও শূদ্র নামে দাস শব্দ যোগ করতে হবে। শ্রী গরুর পুরাণে পূর্বখণ্ডে দীক্ষা পদ্ধতি নাম নবম অধ্যায় সমাপ্ত হয়, অর্থাৎ দশম অধ্যায় দেবী পূজা সম্পর্কিত বর্ণনা। শ্রী হরি উবাচ, হরি বলছেন, দেবী পূজাং প্রবক্ষ্যামি স্তন্ডিলাদিষু সিদ্ধয়ে ওম শ্রীং মহালক্ষ্মী নমঃ। শ্রাং শ্রীং শ্রাং শ্রৈং শ্রৌং শ্রাং ক্রমাৎ বিষয়ঞ্চ শির শিখাং কবচম নেত্রমন্ত্রঞ্চ আসনম মূর্তিমর্চয়েৎ মণ্ডলে পদ্মগর্ভে চ চতুর্দ্বারি রচো উন্নীতে চতুষ্টমষ্টানি যাক্ষে খানাদি মণ্ডলম তিক্ষিন্দু সূর্যগং সর্বং খাদি দেবেন্দু বর্তনা। বারবার বলছি এই পুরাণের প্রথম বক্তা হরি। বলছেন বারবার বলছি এই পুরাণের প্রথম বক্তা হরি। তিনি ব্যাসদেবকে এ বিষয়ে বলেছিলেন, গরুর ও কিছু বলেছিলেন। হরি বলছেন মন্ত্র সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত স্তন্ডিলাদিতে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করা কর্তব্য। শ্রাং হৃদয়ায় নম, শ্রীং শিরসে স্বাহা, শ্রুং শিখাই বসট, শ্রৈং কবচায় হুম, শ্রোং নেত্রত্রয়ায় বৌষট, শ্রং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট। এই প্রকারে করান্যাস করে ওম শ্রী মহালক্ষ্মী নমঃ এই মন্ত্র পূজা করবে। পদ্মগর্ভ চতুর্দ্বার বিশিষ্ট মণ্ডল প্রস্তুত করে সেই মণ্ডল পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করে তাতে পূজা করবেন। লক্ষ্মী মঙ্গলানি চৈত্রস্মিন কোনে দুর্গাং গণং গুরুং ক্ষেত্রপালা মথাগ্নাদু হোমা জৌহাব কামভার। ওম ঘং টং ভং হং শ্রী মহালক্ষ্মী নমঃ। অনেন পূজয়েত লক্ষ্মী পূর্বোক্ত পরিবারকৈ। ওম সোম সরস্বত্যৈ নমঃ। ওম শ্রীং সোম সরস্বত্যৈ নমঃ। ওম হ্রিং বদ বদ বাগাধীনি স্বাহা। ওম হ্রিং সরস্বত্যৈ নমঃ। মণ্ডল মধ্যে লক্ষ্মী ও তার অঙ্গ দেবতার পূজা করতে এক কোণে দুর্গা ও গণদেবতার পূজা করবে। তারপর অগ্নাদি কোণে গুরু ও ক্ষেত্রপালের পূজা করে হোম করবে। অনন্তর ওং ঘং টং ভং হং শ্রী মহালক্ষ্মী নমঃ এই মন্ত্রে পরিবারগণের সহিত লক্ষ্মীর পূজা করবে। পরে ওং সরস্বত্যই নমঃ এই মন্ত্রে সরস্বতী দেবীর পূজা করবে। ইতি গুরু পুরাণে পূর্বখণ্ডে দেবী পূজা সম্পর্কিত বর্ণ নাম দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ছোট ছোট অধ্যায়। এবার নববুহ অর্চনা। হরির উবাচ, নববুহার্চনং বক্সে যদুক্তং কপিলায় হি জীবঙ্গুক্ষিপ্য মূর্ধানং নিত্যাবগ্নি নিবেশয়ে তত রমিতি বীজেন দহেদ ভূতাত্মকম বপুঃ জমিত্তনেন বীজেন তচ্চ সর্ব বিনাশয়ে।
গরুর কশ্যপের নিকট যে নবভূ অর্চনের কথা বলেছিলেন তা এখানে বলা হয়েছে। প্রথমত জীব আত্মাকে মস্তকে নীত করে আকাশে নিবেশিত করবে, তারপর রং বীজ দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহ দগ্ধ করে জং বীজে সমস্ত দেহ বিনাশ করবে। অমিত্তনে বীজেন প্লাবয়েৎ সচরাচরং ববিত্তনেন বীজেন চিন্তয়েৎ অমৃতম ততঃ ততো বুধ মধ্যে তু পিতবাসাং চতুর্ভুজঃ অহং তমস্ততাত্মানং ধ্যানেন পরিচিন্তয়েৎ। অনন্তর লং বীজ দ্বারা মস্তক দেহকে পরিপ্লাবিত করবে এবং বং বীজে নিজেকে পুনর্বার সঙ্গী করবে, তারপর আত্মাকে চতুর্ভুজ ও পীতাম্বর স্বরূপে চিন্তা করবে। মন্ত্রন্যাসং ততঃ কুর্যাৎ ত্রিবিধং করয়েদ্দহ দ্বাদশ সাক্ষরঃ বীজেন উক্তং বীজেন অনন্তরং ষড়ঙ্গেন ততঃ কুর্যাৎ সাক্ষাযেন হরির্ভবে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ্যামারভ্য মধ্যাঙ্গুষ্ঠদলে নশেৎ মধ্যে বীজদ্বয়ং নশ্যেদঙ্গে ততঃ পুনঃ। মন্ত্রনাশ, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস এই ত্রিবিধ ন্যাস করা কর্তব্য। দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা মন্ত্রনাশ করে ষড়ঙ্গ নাশ করতে হয়। এই নাশ করলে সাধক নারায়ণ তুল্য হতে পারে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে আরম্ভ করে মধ্যাঙ্গুলি পর্যন্ত নাশ করবে, পরে বীজদ্বয় নাশ করে ওই সকল বীজ পুনরায় অঙ্গে নাশ করতে হবে। হৃদি শিরোষি শিখা ধর্ম বক্তাৎদর পৃষ্ঠতঃ বাহুশ্চ করতোর্জান্য পাদয়শ্চাপি বিন্যসেৎ পদ্মাকারো করো কীর্ত্য়া মধ্যে অঙ্গুষ্ঠং নিবেশয়েৎ চিন্তয়েৎ তত্র সর্বেষাং পরম তত্ত্বমনাময়ম। তারপর হৃদয়ে, মস্তকে, শিখাস্থানে, কপস্থানে, মুখে, চক্ষুতে, উদরে, পৃষ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, করদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে ও পদ্মদ্বয়ে নাশ করবে। অনন্তর হস্তদ্বয় পদ্মাকার পূর্বক মধ্যে অনুষ্ঠানগুলি নিবেশিত করবে। এইরূপ মুদ্রা বন্ধন করে সে মুদ্রাতে পরম তত্ত্বময় অনাময় সর্বেশ্বর নারায়ণকে চিন্তা করবে। কর্মাচৈতানি বীজানি তর্জনাদিষু বিনশ্যেৎ ততো মৃদ্ধা শিব বৃক্ষেষু কণ্ঠেষু হৃদয়ে তথা নাবগৃহে তথা জ্ঞান পাদর্য বিন্যসেৎ ক্রমাৎ পান্নোঃ ষড়ঙ্গ বীজানি নশ্বকায়ে ততো নশেৎ অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্তরং বিন্যসেৎ বীজ পঞ্চকম। ক্রমানুসারে ওই সকল বীজ অর্জুন আদি অঙ্গুষ্ঠিতে ন্যাস করবে, পরে মস্তকে, চক্ষুতে, মুখে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুহ্যে, জানুদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে ওই সকল বীজ ন্যাস করবে। হস্তদ্বয়ে করন্যাস, ষড়ঙ্গ ন্যাস করে স্বীয় শরীরে ওই সকল বীজ ন্যাস করা কর্তব্য। অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত পঞ্চবীজ নাশ করবে। কর মধ্যে নেত্র বীজম অঙ্গ নাশেৎ পয়োক্রমঃ হৃদয়ে হৃদয়ং নশ্য শিরং শিরসি বিনশ্যেৎ শিখায়াস্তু শিখাং নশ্য কবজং সর্বতস্ততনু নেত্রে নেত্রে বিধাতব্যে অস্ত্রঞ্চ করয়োর্দয়ো। হস্ত মধ্যে নেত্রবীজ নাশ করবে। অঙ্গ ন্যাসেও এইরূপ বিধি রয়েছে। হৃদয়ে মন
मस्तके स्वाहा शिखास्थाने वर्षटु हुम नेत्रे बौषट हस्तदये फट এই সকল বীজ দ্বারা তত্ত্বস্থানে নাশ করবে। তে নৈব চ দিশো বদ্ধা পূজা বিধি মথারভেত হৃদয়ে চিন্তয়েত পূর্বম যোগপীঠম সমাহিতঃ ধর্মং জ্ঞানং চ বৈরাগ্যং ঐশ্বর্যং চ যথাক্রমম আগ্নেয়াদৌ চ পূর্বাদা বর্ধমাদিংস বিন্নসেত। ফট এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করে পূজা কার্যে প্রবৃত্ত হবে। প্রথমে অনন্য মনা হয়ে সহৃদয়ে যোগপীঠ চিন্তা করবে। অগ্নাদি কোণে ধর্মাদি এবং পূর্ব দিকে অধর্মাদি ন্যাস করবে। অর্থাৎ অগ্নিকোণে ওং ধর্মায় নমঃ, নৈরিত কোণে ওং জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওং বৈরাগ্যায় নমঃ এবং ঈশান কোণে ওং ঐশ্বর্যায় নমঃ। পূর্ব দিকে ওং অধর্মায় নমঃ, দক্ষিণ দিকে ওং অজ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিম দিকে ওং বৈরাগ্যায় নমঃ এবং উত্তর দিকে ওং অনৈশ্বর্যায় নমঃ বলে ন্যাস করবে। এ ভি পরিচ্ছন্ন তুনং পীঠভূতম তদাত্মকম অনন্তং বিন্নসেত পশ্চাৎ পূর্বকায়ো নতো স্থিতং তত বিদ্যা সরোজ্জাতং তথা অষ্টসমধিক দলম সীতাব্জং শতপত্রাঢ্যং বিপ্রসিদ্ধ কর্ণিকম। এইরকম ন্যাসে শুদ্ধ দেহ হয়ে অনন্তদেবকে চিন্তা করতে হবে। পরে বিদ্যা সরোবরজাত অষ্টদল বিশিষ্ট চতুর্দিকে সমপরিমাণ বিশিষ্ট ঊর্ধ্ব কর্ণিক শতপত্রান্বিত শ্বেতপত্র বিস্তীর্ণ চিন্তা করবে। ধ্যাতা দেবা তথা বেদাদিনাং পশ্চাৎ সূর্য সমানলাত্মনাম মণ্ডলানি ক্রমাদেব উপপূজ্য পরিচিন্তয়ে ততঃ পূর্বাদি দিক সংস্থাঃ শক্তিঃ কেশব গোচরাঃ বিমলাদ্দা নসে দষ্টৌ নবমী কর্ণিকা গতাম। অনন্তর সূর্য চন্দ্র ও অগ্নিময় মণ্ডলত্রয় ক্রমানুসারে উপর্যুপরি ধ্যান করবে। তারপর পূর্বাদি অষ্টদিকে কেশরের বিমলাদি অষ্টশক্তি ন্যাস করে কর্ণিকার নবমী শক্তির বিন্যাস করবে। এবং ধাতা সমভচ্চ যোগপীঠম অনন্তকাম মনসা বাহ্য তত্রেশং হরিং সাঙ্গং নসেত পুনঃ হৃদয়াদিনি পূর্বানি চতুর্দিগদল দলত জাগতঃ দারি পূর্বে পরে চৈব বৈনতে অস্তু বিন্যাসেত। এইরূপ যোগপীঠ ধ্যান ও পূজা করে মনে মনে ঈশ্বর সারঙ্গধর হরিকে আহ্বান পূর্বক সারঙ্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতের ধনুর নাম হচ্ছে সারঙ্গ ধনু। ভগবানের যে হাতে যে বন্দুক আছে ধনুক, ধনুক তীর ধনুক থাকে না, সারঙ্গ। হরিকে আহ্বান পূর্বক মণ্ডল বিন্যাস করবে। এরপর পূর্ব দলে হৃদয়ায় নমঃ, দক্ষিণ দলে শিরসে স্বাহা, পশ্চিমে শিখাই বসট, উত্তর দলে কবেচায় হুম, মধ্যে নেত্রত্রায় বৌষট, কোণে অস্ত্রায় ফট এরূপ ন্যাস করবে। শঙ্কর সোনাদি বিখ্যানি পূর্বাদি ক্রমযোগতঃ দারি পূর্বে পরে চৈব বৈনতে অস্তু বিন্যাসেত। সুদর্শনং সহস্রারং দক্ষিণে দারি বিন্যাসেত। শ্রিয়ং দক্ষিণতো ন্যাসং
লক্ষ্মীমুত্তর তথা। পূর্বাদি দিকে যথাক্রমে শঙ্কর সোনাদি বিজনেস করবে। পূর্বদ্বারে ওং বৈনতেয়ায় নমঃ, পশ্চিম দ্বারে ওং সুদর্শনায় নমঃ, দক্ষিণ দ্বারে ওং সহস্রায় নমঃ, ওং শ্রিয়ৈ নমঃ, উত্তর দ্বারে ওং লক্ষ্মী নমঃ, ওং গোদাবৈ নমঃ, কোণে ওং শঙ্খায় নমঃ, দেবতার দক্ষিণে ওং বামে ওং সারঙ্গায় নমঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে ওং খড়গায় নমঃ, বাম পার্শ্বে ওং চর্মায় নমঃ। মণ্ডল মধ্যে পূর্ব দিকে ইন্দ্রাদি দিকপালের পূজা করবেন। এই রূপে বজ্রাদি অস্ত্র পূজা করে উপর দিকে ওং ব্রহ্মণে নমঃ, নিচে ওং অনন্তায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করতে হবে। উক্ত দেবতাদের ধ্যান ও পূজা করে মুদ্রা প্রদর্শন করবে, এতে দেবতা প্রসন্ন হবেন। পূর্ব মুদ্রা হৃদয় সিক্ত হলে বন্দিনী মুদ্রা হয়। এ মুদ্রা দক্ষিণ ভাগে কিছুটা উন্নত করে বাম হস্তে মুষ্টি বন্ধন পূর্বক দক্ষিণা অঙ্গুষ্ঠ পূর্ব দিকে রাখবে। উভয় হস্ত অধোমুখ করে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে নিচু করে রাখবে। একে নরসিংহদেবের মুদ্রা বলা হয়। দক্ষিণ হস্ত উপর দিকে তুলে ঊর্ধ্বে পুনঃ পুনঃ ভ্রামিত করবে, একে নবমী মুদ্রা বলা হয়। এটি বরাহদেবের অতি প্রিয়। দুটি হাতে মুষ্টি উত্থান ভাবে রেখে যথাক্রমে একটি আঙ্গুল সরল করে মুষ্টিদ্বয় উন্মোচন করবে, এর নাম অঙ্গমুদ্রা। পূর্ব ক্রমানুসারে মুষ্টিদ্বয় বন্ধন করলে 10 দিক পালের 10 মুদ্রা হবে। উক্ত রূপে মুদ্রা প্রদর্শন করে অং বাসুদেবায় নমঃ, আং বলায় নমঃ, অং কামায় নমঃ, ও অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওং নারায়ণায় নমঃ, তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ, ওং বিষ্ণবে নমঃ, ওং নরসিংহায় নমঃ, ভূ বরাহায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করতে হবে। কং টং জং পং সং মন্ত্রে গরুড়, জং খং বং মন্ত্রে সুদর্শন, খং চং জং ফং মন্ত্রে গদা, বং লং মং খং মন্ত্রে শঙ্খ, গং ঢং বং ভং হং মন্ত্রে লক্ষ্মী, গং ঢং বং সং মন্ত্রে পুষ্টি, ঢং বং মন্ত্রে বনমালা, দং সং মন্ত্রে শ্রীবৎস, ছং ঢং জং মন্ত্রে কৌস্তুভের পূজা করবে। এই নবদেবতা ও অনন্ত এই 10টি দেবদেবের অঙ্গ দেবতা অনন্তের নামই হরিহি। নবদেবতার বর্ণ ও নাম বুঝলেন, নবদেবতার বর্ণ ও নাম। বাসুদেব শ্বেত বর্ণ, বলদেব অরুণ বর্ণ, কামদেব হরিদ্রা বর্ণ, অনিরুদ্ধ নীলবর্ণ, নারায়ণ শ্যামল বর্ণ, ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, বিষ্ণু মেঘবর্ণ। এই জন্য শান্তাকারং ভুজগ শয়নম পদ্মনাভ সুরেশম জাতি দেখেছে। বিষ্ণু মেঘবর্ণ, নরসিংহ অগ্নিবর্ণ, বরাহ পিঙ্গল বর্ণ। এছাড়াও গরুর পদ্মকান্তি, গদা কৃষ্ণ বর্ণা। আচ্ছা, পুষ্টি শিরিষ পুষ্পাভা। শিরিষ ফুল দেখেছেন? শিরিষ যে আমরা খ্রিস গাছ বলি, তার যে ফুল হয় এই বলছি পুষ্টি শিরিষ পুষ্পাভা। আর কিন্তু সেন্ট ভালো, কিন্তু দেখতে সুন্দর। শিরিষ ফুল যেগুলো আমরা খ্রিস গাছ বলি, শিরিষ নাম হচ্ছে শিরিষ গাছ। ফুল খুব সুন্দর হয় আর খুব গন্ধ, আর বড় বড় ফল হয়। লক্ষ্মী সুবর্ণা, শঙ্খ পূর্ণ চন্দ্রাভ, আর জ্যোৎস্না
চন্দ্র পূর্ণ চন্দ্র এরকম। কৌস্তব নব উদিত তপন সমবর্ণ, চক্র সহস্র সূর্যাভ, শ্রীবৎস কুন্দ পুষ্প সংকাশ, বর্ণমালা পঞ্চবর্ণ বিশিষ্ট, অনন্ত মেঘবর্ণ। যে সকল অস্ত্রের বর্ণ উক্ত হলো না, সেই সকল বজ্র আর সেই সকল অস্ত্র বিদ্যুৎ প্রভ। এদেরকে পাদ্যার্ঘাদির দ্বারা পুণ্ডরিকাক্ষ মন্ত্রে পূজা করবি। বিদ্যুৎ রূপানি চ অস্ত্রানি যানি নক্তানি বর্ণতঃ অর্ঘ পদ্মানিধি বৈ দদ্যাৎ পুণ্ডরিকাক্ষ বিদ্যয়া। ইতি শ্রী গরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে নববুহ অর্চনা নামক 11 অধ্যায় সমাপ্ত। এখানে রইল গন্ধায় অমৃত লহরী, গৌর প্রেমানন্দে সবাই মিলে বলুন গুরু। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমো। কৃপা করুন। এইভাবে হরিগুরু বৈষ্ণবের মহিমা গুণগান কীর্তন কামনা রাধাম পাবিষ্ট জগৎ ধন্যবাদ হইয়াছেন হইবেন প্রভু যত দাস সবার চরণ বন্ধু দন্তে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Jai Gaur Hari